નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી સામાજિક વિજ્ઞાનની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 19/10/2024ને શનિવારના રોજ જે મિત્રો પેપર લેવામાં આવનાર છે તે કુલ 80 ગુણનું હશે અને તેનો સમય છે 8 થી 11 એટલે કે 3 કલાકની અંદર આપણું પેપર પૂર્ણ કરવાનું છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હશો तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। मित्रों प्रश्न नंबर 1 है एनो अ है नीचेना प्रश्नों एक शब्द के वाक्य में जवाब आपवाना है। जेमां पहलो प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यारे करवामां आवी हती? तो तेनो मित्रों आपणो जवाब थशे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्वीसन 1600 में करवामां आवी हती। बीजू अंग्रेजोए सौप्रथम कोठी क्या शहर में स्थापी हती? तो अंग्रेजोए सौप्रथम कोठी सूरत शहर में स्थापी हती। 3 बक्सरना युद्ध पछी बंगाल में कई शासन पद्धति अमल में आवी हती? तो बक्सरना युद्ध पछी बंगाल में द्विमुखी शासन पद्धति अमल में आवी हती। 4 सनदी सेवाओं की शुरुआत कोणे करी हती? तो भारत में सनदी सेवाओं गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिसे शुरू करी हती। मित्रों धोरण 3 થી 8 प्रथम सत्रांत परीक्षा 2024-25 अंतर्गत तमने खास उपयोगी मोस्ट आईएमपी ब्लूप्रिंट की जरूर है। तो तेनी अंदर मित्रों तमारे आपणे प्ले स्टोर में जईने ऑस्टिन कोचिंग क्लासनी जे एप्लिकेशन है तेने डाउनलॉड करी अने तमे तेनी रेडी टू प्रिंट प्रश्नपत्र सोल्यूशन साथेनी पीडीएफ मित्रों लई सको छो। अथवा तो तमारे असाइनमेंटनी जरूर है तो तेनी अंदर मित्रों आ वॉट्सअप नंबर है तेना उपरथी तमे वॉट्सअप उपरथी पण मेळवी सको छो। ये तमने रेडी टू प्रिंट सोल्यूशन साथेनी पीडीएफ मात्र 40 रुपया में मळी जशे। मित्रों आगळ जोईशुं ब छे नीचेना प्रश्नोना टूंकमां जवाब आपवाना छे। जेमां पहेलो प्रश्न है प्लासीनुं युद्ध क्यारे अने कोनी कोनी वच्चे थयुं हतुं? तो जवाब है प्लासीनुं युद्ध ईस्वीसन 1757 में बंगाळना नवाब सिराजुद्दौला अने अंग्रेजों वच्चे थयुं हतुं। 2 नवजागृति एटले शुं? ईसुनी 15મી सदी में यूरोप में थयेला नोंधपात्र सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों नवजागृति कहे छे। प्रश्न 2 नीचेना प्रश्नों टूंकमां जवाब आपवाना छे। जेमां पहलो प्रश्न है गळीना रैती प्रथा में शुं व्यवस्था हती? जवाब रैती प्रथा में खेडूत पोतानी जमीन पर गळीनुं उत्पादन करतो अने गळी तैयार थाय त्यारे ते बांध्या भावे कारखानेदारने वेचतो। आ प्रथा में कारखानेदार खेडूतने लोन आपतो हतो। बीजू बिरसा मुंडाए मुंडा जनजाति ने जाति समूहोनी सेनी हाकल करी? जवाब बिरसाए जन आंदोलन दरमियान मुंडा जनजातिना लोकोने दारू छोड़ी देवानी, घर अने गामनी सफाई करवानी अने डाकण जादू कला में विश्वास नहीं राखवानी તેમજ પોતાના ગૌરવશાળી ભૂતકાળ પ્રમાણે જીવવાની અને એક સ્થળે રહીને ખેતી કરવાની હાકલ કરી હતી। પ્રશ્ન 3 છે તેમાં ખાલગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। પહેલી ખાલગ્યા છે ઝારખંડ રાજ્યમાં ખાલગ્યા જાતિના સમૂહ રેશમના કીડા પાળતા? તો જવાબ આવશે સંથાલ। બીજું પશ્ચિમ ભારતનો મહત્વનો વેપારી પાક ખાલગ્યા છે? તો કપાસ। 3 બિરસા મુંડાના પિતાનું નામ ખાલગ્યા છે? તો સુગના મુંડા। 4 रेशमना व्यापारीओ खालग्या पासेथी काचू रेशम खरीदता हता? तो संथालो। प्रश्न 4 एनो अ छे नीचेना प्रश्नोना टूंकमां जवाब आपवाना छे। पहेलुं छे भारतीय सैनिकोए एनफील्ड राइफलनो विरोध केम कर्यो? तो जवाब छे एनफील्ड राइफलमां वपराती कारतूसनो उपयोग करती वखते तेना उपरना भागे आवेली केपने दांत वडे तोड़वानी हती। जान्युआरी ईस्वीसन 1857 में बंगाळना सैनिकोए एवी वात एटले के अफवा फैलावी कि केप में गाय और डूकरनी चरबीनो उपयोग करवामां आव्यो छे। हिंदुओं माटे गाय पवित्र है एटले के तेनुं मांस तेमने माटे वर्ज्य है। मुसलमानों ने डूकर अने अपवित्र मानता होवाथी तेनुं मांस तेमना माटे हराम है। आथी भारतीय सैनिकोए धर्मभ्रष्ट थवाना भयथी एनफील्ड राइफलोनो उपयोग करवानो इनकार कर्यो। बीजो प्रश्न है ईस्वीसन 1857 स्वतंत्र संग्रामना नेताओना नाम जणावो? तो मित्रों जवाब है मुगल बादशाह बहादुर शाह बीजो, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, जागीरदार कुंवर सिंह, झांसीनी राणी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महाल, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खान वगैरह ईस्वीसन 1857 संग्रामना मुख्य नेताओ हता। ब छे नीचे आपेला प्रश्नोना मुद्दासर जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न है ब्रिटिश सेना में भारतीयों साथे केवा भेदभाव राखवामां आवता हता? जवाब अंग्रेज लश्कर में भारतीय सैनिकों ने पगार भत्ता अने सगवड़ो अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में अत्यंत निम्न कोटीना हता। कोईपण भारतीय सैनिक सूबेदार थी वधारे उच्च होद्दो मेळवी शकतो नहीं।
અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોને ભાખડી બાંધવા, તિલક કરવા અને દાઢી રાખવા પર પ્રતિબંધો ફરમાવવામાં આવ્યા હતા. અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોને તેમની ધાર્મિક ભાવનાને વિરુદ્ધ દરિયાપારના દેશોમાં જવાની બાંયધરી આપવી પડતી હતી. બીજો પ્રશ્ન છે, ઈસવીસન 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું લશ્કરી કારણ જણાવો. તો એનો જવાબ છે, ઈસવીસન 1857નો સંગ્રામ સૌપ્રથમ ભારતીય સૈનિકોએ કર્યો હતો. એ માટે અંગ્રેજોને ભારતીય સૈનિકો સાથેની શોષણખોર નીતિ જવાબદાર હતી. અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોના પગાર, ભથ્થા, સગવડો અંગ્રેજી સૈનિકોની તુલનામાં અત્યંત નિમ્ન કોટીના હતા. કોઈપણ ભારતીય સૈનિક સુબેદારથી વધારે ઉચ્ચ હોદ્દો મેળવી શકતો નહીં. અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોને પાઘડી બાંધવા, તિલક કરવા અને દાઢી રાખવા પર પ્રતિબંધો ફરમાવવામાં આવ્યા હતા. અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોને તેમની ધાર્મિક ભાવના વિરુદ્ધ દરિયાપારના દેશોમાં જવાની બાંયધરી આપવી પડતી હતી. આ બધા કારણોને લીધે ભારતીય સૈનિકોને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ઉશ્કેરાયા. પ્રશ્ન મિત્રો 5 છે, એનો અ છે, યોગ્ય જોડકા જોડવાના છે, જેમાં અ અને બ વિભાગ આપેલા છે. પહેલું છે મુંબઈ, તો તેમાં આવશે જવાબ સી, આજનું સૌથી મોટું ઔદ્યોગિક વાણિજ્ય કેન્દ્ર. બીજું છે સુરત, તો જવાબ આવશે ડી, અંગ્રેજોએ પોતાની પહેલી કોઠી સ્થાપી. ત્રીજું છે ચેન્નઈ, તો જવાબ આવશે એ, ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ. ચોથું છે કોલકાતા, જવાબ આવશે ઈ, ફોર્ટ વિલિયમ. પાંચમું છે બેંગલુરુ, જવાબ આવશે બી, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ. બ છે મને ઓળખી હું કોણ છું. પહેલું છે મેં મુંબઈ બંદર બ્રિટનના સમ્રાટ પાસેથી ભાડે લીધું હતું, તો જવાબ આવશે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. બીજું, હું આઝાદ ભારતનું ખૂબસૂરત મહાનગર અને રાજધાની છું, જવાબ આવશે દિલ્હી. ત્રીજું, મેં ભારતમાં તાળ ટપાલ વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરાવી હતી, જવાબ આવશે ડેલહાઉસી. પ્રશ્ન મિત્રો 6, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપવાના છે, જેમાં પહેલું છે એકલ સંસાધનનું ઉદાહરણ જણાવો, તો જવાબ આવશે ક્રાયોલાઇટ ખનિજ. બીજું, પુનઃપ્રાપ્ય સંસાધનોના ઉદાહરણ જણાવો, જવાબ આવશે સૂર્યપ્રકાશ અને પવન વગેરે. પ્રશ્ન મિત્રો 7 છે, વિકલ્પો આપવાના છે, વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને ઉત્તર લખવાના છે. જેમાં પહેલું છે નિર્માણને આધારે સંસાધનોના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવે છે, તો આવશે 4 પ્રકાર. બીજું, સર્વસુલભ સંસાધન નીચેના પૈકી કોણ ગણાય છે, તો જવાબ આવશે ઓક્સિજન. ત્રીજું, નવીનીકરણીય સંસાધન નીચેના પૈકી ક્યાં છે, તો જવાબ આવશે તમામ, એટલે કે જંગલો, પ્રાણીઓ અને સૂર્યપ્રકાશ. 4, નીચેનામાંથી અક્ષયશીલ સંસાધન કયું છે, તો જવાબ આવશે પવન ઉર્જા. 5, નીચેનામાંથી કયા સંસાધનો માનવસર્જી છે, તો જવાબ આવશે તમામ, એટલે કે વિદ્યુત, મકાનો અને બોગદા. પ્રશ્ન મિત્રો 8 છે, એનો અ છે, નીચે આપેલા સ્થળો વિશ્વના નકશામાં દર્શાવો, ગમે તે 4. તો અહીંયા મિત્રો આપણે જોઈએ સૌપ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકા છે. જે મિત્રો અહીંયા તમને મળી જશે, દક્ષિણ આફ્રિકા અહીંયા આવેલું છે. પછી ઈરાન છે, અહીંયા છે. ચીન અહીંયા આવેલું છે, રશિયા, અને આ છે સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા. તો આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો નકશામાં દર્શાવવાનું રહેશે. બ, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપવાના છે. પહેલું છે સૌર ઉર્જાનો મુખ્ય ઉપયોગ લખો, તો જવાબ, સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ સોલર વોટર હીટર એટલે કે પાણી ગરમ કરવા, સોલર કુકર રસોઈ કરવા, સોલર ડ્રાયર્સ કપડાં સૂકવવા, તેમજ જાહેર સ્થળોએ રાત્રિ પ્રકાશ માટે સોલર પેનલ અને ટ્રાફિક સંકેતોનું પ્રકાશિત કરવામાં થાય છે. બીજું, ખનિજોને શેના આધારે ઓળખી શકાય છે, તો ખનિજોને તેમના રંગ, ચમક, ઘનતા અને નક્કરતા વગેરે રાસાયણિક ગુણધર્મોને આધારે ઓળખી શકાય છે. પ્રશ્ન 9નો અ છે, નીચેના વિધાનોના કારણો જણાવવાના છે, જેમાં પહેલું છે ખેતીમાં ટપક પિયત પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ પિયત પદ્ધતિ છે. તો એના વિશે મિત્રો આપણે લખી શકીએ કે ટપક પિયત પદ્ધતિનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી પાણીનો 40%થી 60% સુધીની બચત થાય છે. પાણી સાથે ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓ એકસરખા પ્રમાણમાં છોડના મૂળ સુધી પહોંચે છે, તેથી છોડના વૃદ્ધિ અને વિકાસ ઝડપથી થાય છે. ખાતરની 25થી 30% સુધીની બચત થાય છે. મજૂરી ખર્ચ ઓછો થાય છે. 5, અસમતળ જમીનમાં પણ સારી રીતે પિયત કરી શકાય છે. 6, નીંદણ ઓછું થવાથી નીંદણાનાશક દવાઓનો અને મજૂરીનો ખર્ચ ઘટી જાય છે. 7, જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેતું ન હોવાથી રોગ જીવાત ઓછી આવે છે. 8, વીજળીની આશરે 30થી 35% સુધીની બચત થાય છે. 9, જમીનમાં માત્ર ભેજ જ રહેતો હોવાથી ખેતીના કામો કરવાની સરળતા રહે છે. ઉપરોક્ત કારણોસર ખેતીમાં ટપક પિયત પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ બની છે. બીજું, રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક કીટનાશકોનો વપરાશ નુકસાનકારક છે, તો જવાબ જોઈએ. મિત્રો, રાસાયણિક ખાતરો અને રાસાયણિક કીટનાશકોનો અવિવેકી અને આડેધડ ઉપયોગ કરવાથી જમીનની ગુણવત્તા પણ ઘટી છે અને પાણીનું પ્રદૂષણ વધ્યું છે. વળી ખેત પેદાશોમાં જંતુનાશકોના ઝેરી અવશેષો રહી જાય છે, જેની મનુષ્યના આરોગ્ય પર લાંબા ગાળે ખૂબ માઠી અસરો જન્માવે છે.
મનુષ્યને કેટલાક રોગો થવાની શક્યતાઓ પણ ઊભી થાય છે. આમ રાસાયણિક ખાતરો અને રાસાયણિક કીટનાશકોનો વધુ પડતો વપરાશ નુકસાનકારક છે. એના પછી જોઈશું પ્રશ્ન 9નો બ છે. ખોટા શબ્દ ચેકીને સાચો જવાબ છે એ ફરીથી લખવાનો છે. મિત્રો પહેલું છે ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનમાં ભારતમાં બીજું સ્થાન ધરાવે છે, પ્રથમ નહીં આવે એટલે ચેકી દઈશું. બીજું, ચેકડેમ બાંધવાથી કૂવા અને બોરના તળ ઊંચા આવે છે, નહેરથી નહીં આવે. ત્રીજું, બગીચાની પદ્ધતિએ સાર સંભાળ લઈને થતી ખેતી બાગાયતી ખેતી કહેવાય છે, સૂકી નહીં આવે. 4, ડાંગર પછી ઘઉં એ આપણા દેશનું બીજો મહત્વનો ધાન્ય પાક છે, બાજરી નહીં આવે. પ્રશ્ન 10 છે, એનો છે આપેલા પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ લખવાના છે. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, બંધારણની વિશેષતામાં લોકશાહી વિશે વિસ્તૃત જવાબ લખો. તો મિત્રો એનો જવાબ આપણે લખી શકીએ કે લોકશાહીની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપવામાં આવી છે. લોકશાહી એટલે લોકોનું, લોકો માટે અને લોકો વડે ચાલતું શાસન. લોકશાહીમાં સામાન્ય રીતે દર 5 વર્ષે ચૂંટણી યોજાય છે. લોકશાહીમાં લોકોએ ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓની બનેલી સરકાર લોકમતના આધારે અને લોકહિતની દ્રષ્ટિએ રાજ્ય વહીવટ ચલાવે છે. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ 5 વર્ષ માટે લોકોને જવાબદાર રહી દેશનું શાસનતંત્ર ચલાવે છે. તેથી લોકશાહી જવાબદાર રાજ્યતંત્ર પણ કહેવાય છે. બીજો પ્રશ્ન છે, કોઈ પણ 5 ફરજો જણાવો. જેમાં બંધારણને વફાદાર રહેવાની અને તેના આદર્શો તથા સંસ્થાઓ, રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવાની, આઝાદી માટેની આપણી લડતની પ્રેરણા આપનાર ઉમદા આદર્શોને હૃદયમાં સ્થાપિત કરી તેનું પાલન કરવાની, દેશના સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરી તેમનું રક્ષણ કરવાની, જરૂર પડે ત્યારે દેશનું રક્ષણ કરવાની અને રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવવા તૈયાર રહેવાની, જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવાની અને હિંસાનો ત્યાગ કરવાની. પ્રશ્ન મિત્રો 10નો બ છે, જેમાં નીચે આપેલા વાક્યોમાં હક છે કે ફરજ તે લખો. પહેલું છે, કાયદો દરેકને ધર્મ, જાતિ, લિંગ આધારે સરખા ગણે તો એ હક છે. બીજું, જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવું એ ફરજ છે. ત્રીજું, પોતાના વિચારો અભિવ્યક્ત કરવા માટેની સ્વતંત્રતા એ હક છે. ચોથું, બંધારણ પ્રત્યે વફાદાર રાખવી એ ફરજ છે. પાંચમું, 14 વર્ષથી નાના બાળકોની બાળમજૂરી રોકવી એ હક છે. પ્રશ્ન મિત્રો 11, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ ટૂંકમાં જવાબ લખવાના છે. જેમાં તફાવત પહેલો છે, રાજ્ય સરકાર અને સંઘ સરકાર. તો મિત્રો જોઈએ, રાજ્ય સરકારના રાજ્યોનો કાર્યભાર સંભાળે છે, જ્યારે સંઘ સરકાર સમગ્ર દેશનો કાર્યભાર સંભાળે છે. બીજું, ધારાસભાના સભ્યને વિધાનસભ્ય કે ધારાસભ્ય કહે છે, જ્યારે સંસદના સભ્યને સંસદ સભ્ય કહે છે. રાજ્ય સરકારમાં તેને અંગ્રેજીમાં MLA, મેમ્બર ઓફ ધ લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી કહે છે, જ્યારે સંઘ સરકાર તેને અંગ્રેજીમાં મિત્રો જે સંસદ હોય છે એને MP કહેવાય, જે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ કહે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટેની લાયકાત. તો રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે તે ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, તેની ઉંમર 35 વર્ષ કે તેથી વધારે હોવી જોઈએ, તે સંઘ સરકાર કે રાજ્ય સરકારના પગારદાર કર્મચારી ન હોવો જોઈએ, લોકસભા કે રાજ્યસભાના સભ્ય બની શકે તેટલી લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ. પ્રશ્ન 12 છે, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ લખવાના છે. જેમાં પહેલું છે, કાયદો શા માટે જરૂરી છે. તો જવાબ, આપણા દેશનો કાયદો સૌ સમાન, સૌને સન્માનની નીતિના આધારે કામ કરે છે. સમાજમાં શાંતિ, સલામતી અને એકતાનો આધાર કાયદા પર રહેલો છે. કાયદો કરતી વખતે ભારતીય બંધારણના મૂલ્યોને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવે છે. લોકશાહી શાસનતંત્રના વ્યવસ્થિત અને સરળ વહીવટ માટે કાયદો અનિવાર્ય છે. બીજું, પ્રધાનમંત્રીના કાર્યો જણાવો. તો પ્રધાનમંત્રી જુદા જુદા ખાતાઓની ફાળવણી, તેની કામગીરીનું સંકલન અને દેખરેખ રાખે છે, તેમજ નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે. મંત્રીમંડળના સભ્યોની નિમણૂક પ્રધાનમંત્રીની સલાહ અનુસાર ઔપચારિક રીતે રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. કોઈપણ સંસદ સભ્યને મંત્રીમંડળમાં લેવો કે ચાલુ રાખવો તે નિર્ણય પ્રધાનમંત્રી કરે છે. મંત્રીમંડળની બેઠકનું અધ્યક્ષપદ પણ પ્રધાનમંત્રી સંભાળે છે. અને દેશના ચૂંટાયેલા સભ્યો સંસદમાં સરકારને વિવિધ પ્રશ્નો કરે છે અને આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી એની કારોબારી બંધારણીય રીતે જવાબદાર છે. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો પ્રશ્નપત્ર મિત્રો પૂછાઈ શકે છે. આ મોસ્ટ ટાઈમપી પેપર છે. તમારી પરીક્ષા માટે તમને અત્યારેથી બેસ્ટ ઓફ લક આપવામાં આવે છે. ચાલો મિત્રો, આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.